ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اقسام التفسیر، تفسیر کی وہ تفسیر جو اہل علم کے پاس معتبر ہے یا قابل اعتماد ہے یا جس کا شمار کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالمعصور، تفسیر معصور، اور دوسری تفسیر بالرائے۔ اور ہم لوگ یہ بھی پڑھ چکے کہ تفسیر معصور کیا ہے، آپ لوگ بتائیے۔ وہی ہے جو خود قرآن مجید میں ہے، کسی آیت کی وضاحت اور تفسیر کے طور پر آتی ہے، اور وہ جو منقول ہو کسی صحیح روایت سے یا کسی صحابی کا قول ہو جی، یا تابعی کا۔ تو تفسیر معصور کی تعریف گزر چکی ہے نا۔ تو تفسیر معصور وہ ہے جو قرآن مجید میں کسی آیت کی تفسیر ایک آیت کی دوسری آیت سے ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ کسی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہوئی ہے، تیسری یہ کہ صحابہ سے ہوئی ہے، پھر چوتھی یہ کہ تابعین سے ہوئی ہے۔ اس کو مؤلف نے تفسیر معصور کے طور پر ذکر کیا۔ اب اس کی اہمیت دیکھیے، اہمیت اس کی اہمیت۔ اب تفسیر بالمعصور اساس التفسیر، تفسیر بالمعصور یہ تفسیر کی بنیاد ہے۔ تفسیر معصور یہ تفسیر کی بنیاد ہے، لأن اغلب العلوم التي يقوم عليها التفسیر، اس لیے کہ زیادہ تر علوم جس کے اوپر تفسیر کا دار و مدار ہے، اس لیے کہ زیادہ تر علوم جس پر تفسیر کا دار و مدار ہے، تنبثق من التفسیر، وہ نکلتے ہیں، من التفسیر بالمعصور، وہ نکلتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں تفسیر معصور ہی سے۔ اس کی اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ بہت سے ایسے علوم جن پر تفسیر کا دار و مدار ہے، جن کی بنیاد پر ہم تفسیر کرتے ہیں، وہ اسی سے نکلتے ہیں، اسی سے پھوٹتے ہیں۔ کس سے پھوٹتے ہیں؟ تفسیر معصور سے۔ کا علم قراءت، جیسے قراءت کا علم ہے، والناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، وہ اسباب النزول اور اسباب نزول کا علم ہے، پھر اسی طرح وہ فضائل القرآن اور قرآن کا علم ہے، والوقف والابتداء، اور وقف اور ابتداء کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کہاں رکنا چاہیے، یہ علم ہے، والمجمل اور والمبین، اور جو مجمل یعنی مختصر، والمبین جو مفصل، اس کا علم۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سورۃ المائدہ کی پہلی آیت، کہ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو جو تم پر تلاوت کی جائیں گے، جو تم کو بتائے جائیں گے۔ یہ مجمل ہے کیونکہ یہاں نہیں بتائے گئے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، بتایا گیا کہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں وہ تم کو بتائے جائیں گے۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک نے وہ چیزیں بتائی، تو وہاں وہ مجمل تھا، اس کے بعد پھر مبین ہوئی وہ تیسری آیت۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہلی آیت مجمل ہوئی، وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، جس میں اس کی تفصیل کا ذکر نہیں کہ وہ کون سی چیزیں حرام ہیں، لیکن تیسری جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو حرام ہے، وہ کیا ہو گئی؟ مبین ہو گئی۔ والمطلق والمقید، اور جو مطلق ہے اور جو مقید ہے، مطلق اور مقید۔ مطلق اور مقید کی ایک مثال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ یہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی سورۃ المائدہ کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار تم پر حرام کر دیا گیا اور خون حرام کر دیا گیا۔ تو الدم یہاں مطلق ہے جس میں ہر خون شامل ہے، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون جو بہتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کی رگوں میں جو خون جمع ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کو جو خون اس کے بعد جو ہے اوپر کہیں بھی لگا ہو یا ہانڈی پر لگا ہوا ہو وہ سب خون شامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک نے یہاں دم کا ذکر کیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک نے فرمایا او دمن مسفوحا، وہ خون جو کہ بہتا ہے۔ تو وہ جو مطلق تھا وہاں جس میں ہر خون شامل ہو گیا تھا، وہ دمن مسفوحا میں کیا ہوا؟ مبین ہے، بلکہ یہ مقید ہو گیا۔ تو حرام صرف وہی خون ہوگا جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس وقت بہتا ہے، اس کے بعد اگر وہ رگوں میں خون رہ جاتا ہے یا پھر پکانے کے وقت پر جو ہانڈی پر کوئی خون لگ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلق تھا جب اس کو دم کہا گیا، ہر خون اس میں شامل ہوا، لیکن جب اس کو جو ہے دمن مسفوحن کہا تو پھر مقید ہو گیا، تو وہ مقید حرام ہے، مقید حرام ہے، مطلق نہیں ہے۔ تو مطلق کو اللہ تبارک نے مقید کر دیا ایک دوسری آیت کے ذریعے۔ اور والخاص والعام، اور خاص اور عام کا جو علم ہے، خاص اور عام کا علم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق ہو چکی ہے، وہ 3 حیض تک یا 3 طہر تک
इंतजार करेंगे, रुके रहेंगे। उनकी इद्दत 3 तुहर या 3 हैज बताए गए, ठीक है। इसमें मुतल्लक़ात में हर औरत शामिल होगी जो तलाक याफ्ता हो, वो जो कि जिसको हमल है वो भी इसमें शामिल हो गई, और वो जिसको माहवारी नहीं होती वो भी शामिल हो गई, जिसको माहवारी होती वो भी शामिल हो गई। लेकिन इसके बाद कुछ आयतें हैं जो खास कर देती हैं कुछ लोगों, जैसे वो उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्न, और हमल वाली औरतों की जो इद्दत है वो उस वक्त तक है जब तक कि उन्हें हमल साकित नहीं हो जाता, हमल नहीं निकल जाता। तो अगर कोई औरत हमल से है और उसको तलाक हो गई और तलाक होने के 3 मिनट के बाद ही उसको जो है विलादत हो जाती है तो उसकी इद्दत खत्म हो गई। अच्छा। और अगर औरत हमल से है और उसके जो है वो उसको अभी 8 महीने बाकी हैं तो फिर वो 8 महीने तक कोई इद्दत ही मिलेगी। तो हमल वाली औरत का ताल्लुक सिर्फ उसके हमल से है, उसका कोई ताल्लुक उसकी दूसरी मुद्दत से नहीं है। तो जब हमल हो उसका जो खत्म होगा तब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। तो पहली आयत जिसमें अल्लाह तबारक ने वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना सलासा क़ुरू में सारी मुतल्लक़ औरतें जो है आ गई थी, अल्लाह तबारक ने दूसरी आयत के जरिए खास कर दिया, ठीक है। तो ये है खास और आम। उसके बाद वल मक्की और मदनी, मक्की वो है जो कि हिजरत से पहले नाज़िल हुई और मदनी वो है जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई। वो कसीरुन मिन इल्मि गरीबिल कुरान, और बहुत सी चीजें जो गरीब कुरान है, कुरान के वो अल्फाज हैं जिनके माने की तरफ रुजू करने की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं गरीब कुरान। कुरान के उन अल्फाज के मानी को जानने की जरूरत पड़ती है, लुगत की तरफ रुजू करने की जरूरत पड़ती है। कह सकते हैं लेकिन अजनबी कुरान के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो कुरान में कोई ऐसा लोग इस्तेमाल नहीं हुआ जो अजनबी हो। कह सकते हैं और माने के एतबार से थोड़ा मुश्किल है। वो कुल्लु हाज़िल मारिफी ला तुअख़ज़ु, और ये तमाम उलूम और इरफान नहीं लिया जाता इल्ला बिन्नक़्लि सहीही, मगर सही अहादीस के जरिए अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हो, व सहाबती रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, या फिर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के आसार से। तो ये तमाम चीजें जिनका उन्होंने जिक्र किया, जैसे इल्म क़िराअत है, नासिख़ व मनसूख़ है, ये तमाम चीजें इन पर दारोमदार है तफसीर का दारोमदार इन पर है। और ये तमाम चीजें किससे ली जाती हैं? अहादीस से, सही हदीस से और आसार सहाबा से या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के आसार से। तो इससे मालूम होता है कि तफसीर की कितनी अहमियत है, क्योंकि तफसीर की बुनियाद इन चीजों पर है और ये सब चीजें उन्हीं से ली जाती है। हाँ जी हाँ। वला यख्फा अन्ना क़ीमत अत-तफ़सीर बिल मासूर, और ये बात मख्फी नहीं कि तफसीर मासूर की कीमत हिया क़ीमतु कुल्लु मा जा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी कीमत वही है जो हर उस चीज की है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसका मकाम व मर्तबा, तफसीर मासूर का मकाम व मर्तबा वही है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद बातों का मकाम व मर्तबा है। मिनस सुननी, सुनन में से, वल अहादीसी, अहादीस में से। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस का जो मकाम व मर्तबा है वही तफसीर मासूर का मकाम मर्तबा है। फ़क़द काना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुवल मुफ़स्सिरुल अव्वलु लिल कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के पहले मुफस्सिर थे, पहले तफसीर बयान करने वाले थे। क़ौलुहु तआला, अल्लाह तबारक ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आप पर इस कुरान को नाजिल किया ताकि आप लोगों पर वाज़ेह करें उसको जो उन पर नाजिल किया गया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़ासिद बेअसत में से एक मकसद ये भी है कि आप कुरान मजीद की बातों को वाज़ेह करते हैं, ठीक है। व सहाबतु रज़ियल्लाहु अन्हुम, और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम कानू कुल्लमा अश्कलत अलैहिम आयतुन मिन किताबिल्लाहि ताला, कि उन पर जब भी कोई आयत को समझना मुश्किल होता, जब भी किसी आयत के समझने में उन्हें दुश्वारी होती, रजऊ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तफसीरिहा व बयानी मानीहा, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटते थे उसकी तफसीर के लिए और उसके मानी को बयान करने के लिए, उसके मानों को बयान करने के लिए। मुश्किल होता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटते थे उसकी तफसीर और उसके मानी के बयान के लिए। वयुबय्यिनु अलैहिस्सलातु वस्सलाम लहुम मिनल आयाति मा यहताजूना इला बयानिही, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर वाज़ेह करते थे आयतों में से जिसकी वजाहत की वो मोहताज होते थे, जिसकी वजाहत के सहाबा मोहताज होते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वाज़ेह भी करते थे। तो ये अहमियत है तफसीर की। तो तफसीर बिल मासूर क्या है उसकी भी तारीफ गुजर चुकी।
اور تفسیر بالمعصور کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے. اب ہمارے پاس اس کے بعد ہوں گے کہ تفسیر بالمعصور کے کن اہل علم نے اہتمام کیا ہے اور تفسیر بالمعصور کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بات پڑھیں گے.